हाँ, तो हम लोग पिछले क्लास में मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित कश्मीरी सेब पाठ को पढ़ रहे थे। लेखक पिछले कल रात को क्या करता है, कुछ जरूरी चीजें खरीदने के लिए चौक में जाता है। तो वहां पर उसे पंजाबी मेवा फरोशों के दुकानें दिखाई देते हैं। तो उस दुकान में रहे कुछ रंगदार गुलाबी सजे हुए सेब को देखकर उसका जी ललचा उठता है। तब उसे कुछ विचार अपने मन में प्रकाशित होता है। वह क्या था? आजकल शिक्षित समाज में विटामिन और प्रोटीन के बारे में विस्तृत रूप से सोचने की प्रवृत्ति प्रारंभ हुई है। तो टोमेटो को पहले कोई भी नहीं पूछता था, तो अब क्या हुआ है, टोमेटो भोजन का एक अत्यावश्यक अंग बन गया है। ऐसे ही गाजर पहले सिर्फ गरीब लोगों के लिए पेट भरने की चीज थी, मगर आज क्या हुआ है, वो अमीर लोगों के टेबल पर भी, भोजन के टेबल पर भी उसे स्थान मिला है। पहले अमीर लोग क्या करते थे, सिर्फ उसका हलवा बनाकर खाते थे, मगर आज उन्हें पता चला है गाजर में भी बहुत सारे विटामिन और प्रोटीन के गुण हैं। इसलिए वो आजकल क्या हुआ है, अत्यंत महत्वपूर्ण बन गया है खाने का। तो वैसे सोचते सोचते लेखक को क्या होता है, सेब सेब पर लेखक का विचार अटकता है। तो एक रोज एक सेब खाने से क्या होता है, डॉक्टरों की जरूरत नहीं रहेगी, वह सोचता है। तो आजकल क्या क्या है कि डॉक्टर ने कहा आप लोग नीम कौड़ी तक खा लो, ऐसे डॉक्टर ने कह दिया तो हम उसे भी खाने के लिए तैयार हो सकते हैं। इसलिए डॉक्टरों की जरूरत के बिना हम सेहतमंद कैसे रह सकते हैं, सेब खाने से रह सकते हैं, यह लेखक का विचार है। सेब आम से बढ़कर नहीं है रस और स्वाद में, तो घटकर भी नहीं, यानी वह आम और सेब दोनों बराबर, लगभग बराबर उत्तम फल है। तो वह उस मेवा फरोश के, पंजाबी मेवा फरोश के दुकान में गया और दुकानदार से दाम पूछा और सेर मांगे, आध सेब मांगा। तो दुकानदार बताता है, क्या बताता है, साहेब बड़े मजेदार सेब आए हैं, खास कश्मीर के हैं वो भी, आप ले जाइए और इसे खाकर आपका सेहत, तबीयत खुश हो जाएगी। तो लेखक ने क्या किया, अपने कंधों पर रहे रुमाल को निकालकर उसे देते हुए कहा, चुन चुन कर रखना। तब क्या होता है, लेखक अपने विश्वास को, अपना दुकानदार पर बहुत सा विश्वास रखता है कि दुकानदार अच्छे वाले सेब दे सकता है। तो दुकानदार ने क्या किया, सीधे अपने लौंडे से कहा, अपना जो दुकान में काम करने वाला वो है कर्मचारी जो है, उससे कहा, आध सेर कश्मीरी सेब चुनकर लाना। तो उसके पहले वो कहता है, तरा अपने हाथ में तराजू उठाकर बोलता है, आध सेर कश्मीरी सेब निकाल कर ला, चुन कर ला। तब लौंडा भाग कर जाकर वो क्या करता है, सेब को ले आता है और लिफाफे में उसे रखकर, तौल कर, उसे रुमाल में बंद करके लेखक के हाथ में पकड़ा देता है। तो लेखक क्या हुआ, लेखक उसे लेकर अपने घर पहुंचा। घर पहुंचने के बाद शाम हो गई थी। तो फल खाने का समय शाम नहीं है उसके विचार में, फल खाने का समय तो सवेरे है, सुबह है।
तो उसने क्या किया, उस रात को फल खोला ही नहीं, वो जो लिफाफे में लाया था उसे खोला तक नहीं, तो ऐसे ही रख दिया। सुबह नाश्ता करने के समय उसे निकाला, सेब को निकाला, पहला सेब निकाला। तो पहला सेब क्या होता है? पहला सेब सड़ा हुआ होता है, सड़ गया होता है, वो सड़ा हुआ होता है। तो उसमें उसमें भी 1 रुपए के आकार का छिलका गल गया था। छिलका ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸಿಪ್ಪೆ वह गल गया था, ಕೊಳತು ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ಮೊದಲನೇ। तो लेखक ने सोचा रात को दुकानदार शायद देखा नहीं होगा, इसलिए उसने क्या किया, दूसरा सेब निकाला। तो देखता है दूसरा सेब तो बिल्कुल आधे से ज्यादा, आधा लगभग क्या हो जाता है, सड़ा हुआ होता है। अब उसे दुकानदार पर संदेह होने लगता है। फिर भी तीसरा सेब निकाल कर देखता है, तो यह सड़ा तो नहीं होता है, मगर वह एक तरफ दबकर बिल्कुल पिचक गया था। वह सेब एक तरफ दबकर बिल्कुल पिचक गया था। तो चौथा सेब निकाला, तो वह चौथा सेब जो है वह तो ಬೇದಾಗ್ था, ಏನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಕಲೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ, ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿತ್ತು, ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂದುಕೊಂಡ। ಮಗರ್ ಉಸ್ಮೆ ಏಕ್ ಕಾಲಾ ಸುರಾಖ್ था, ಒಂದು ಕಪ್ಪಾದಂತಹ ಒಂದು ರಂಧ್ರ ಇತ್ತು। वो कैसे छेदता, जैसे अक्सर बेरों में होता है, बेर के फल में जैसे अक्सर बेरों के फल में वैसा ही रहता है, एक काला सुराख रहता है, उसी तरह था। काटा तो भीतर भी वैसे ही दब्बे जैसे ಬೇರ್ में होते हैं। ಬೇರ್ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ದಬ್ಬೆ ಒಳಗಡೆ ಪಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಸೇಬನ್ನು ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಹಾಳಾಕೊಂಡಿತ್ತು। एक सेब भी खाने लायक नहीं। 4 आने पैसों का इतना गम ना हुआ जितना समाज के इस चारित्रिक पतन का। ನನ್ನ 4 ಖರ್ಚಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಬೇಜಾರಾಗಲಿಲ್ಲ, 4 ನಾನು ಮೋಸ ಹೋದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನನಗೂ ಬೇಸರ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ನನ್ನ 4 ನುಕ್ಸಾನ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನನಗೆ ಬೇಜಾರಲ್ಲ। ಬೇಜಾರು ಏನು ನನಗೆ, ನಮ್ಮ ಈ ಸಮಾಜ ಎಷ್ಟೊಂದು ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಪತನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ। ಈ ಮುಂಚೆನ ಆ ತರಹದ ಸಂದರ್ಭ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು। ಆದ್ರೆ ಈಗ ಲಾಭದ ಉದ್ದೇಶವನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಪೂರ್ಣ ಲಾಭವೊಂದೇ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಗ್ರಾಹಕನನ್ನ ಮೋಸಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಮಾಜ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಅಧಃಪತನದ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಲೇಖಕನ ವಿಚಾರವನ್ನ ಗಮನಿಸಿದ್ವಿ। ಸೊ ಮುಂದೇನಾಗುತ್ತೆ, दुकानदार ने जानबूझकर मेरे साथ धोखाबाजी का व्यवहार किया है। दुकानदार ने जानबूझकर, ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇದ್ದೂ ಕೂಡ, ಗೊತ್ತಿದ್ದೇ ಜಾನ್ಬೂಜ್ಕರ್, ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದು ಹಾಳು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ, ಮೇರೆ ಸಾಥ್ ಧೋಖೆಬಾಜಿ ಕಾ ವ್ಯವಹಾರ ಕಿಯಾ ಹೇ, ನನಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಧೋಖೆಬಾಜಿ, ಮೋಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನ ದುಕಾನ್ದಾರ್ ಮಾಡಿದಾನೆ। एक सेब सड़ा हुआ होता तो मैं उसको क्षमा के योग्य समझता। ಒಂದು ಸೇಬು ಹಣ್ಣು ತಂದೆ 4ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೇಬು ಹಣ್ಣು ಏನಾದ್ರೂ ಹಾಳಾಗಿತ್ತು ಅಂತಾದ್ರೆ ನಾನು ಅವನನ್ನ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಏನೋ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಕಾಣದೆ ಏನೋ ಅವನ್ನ ಬುದ್ಧಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಏನೋ ಆಗೋಯ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಅವನನ್ನ ಕ್ಷಮೆಗೆ ಯೋಗ್ಯ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಅಂತ ತೊಂದರೆ ಏನು ನನಗೇನು ಅದರಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ। सोचता उसकी निगाह न पड़ी होगी, उसकी किसकी, दुकानदार की, निगाह, निगाह यानी नोट, गमन, निगाह शब्द का अर्थ है ಗಮನ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಥವಾ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ। ಅವನ ದೃಷ್ಟಿಯ ಒಂದು ಹಾಳಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣು, ಅವನಿಗೇನು ಅವನ ದೃಷ್ಟಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬಹುತೇಕ ಬೀಳಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೋ ಹಿಂದ್ಗಡೆಯಿಂದ ನೋಡೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವನು ಸರಿಯಾಗಿ,
ಹಾಗೆ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಮಗರ್ ಆದರೆ ಚಾರೋಂಕೆ ಚಾರೋ ಖರಾಬ್ ನಿಕಲ್ ಜಾಯೆ, ನಾಲ್ಕಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಸೇಬು ಹಣ್ಣು ಹಾಳಾಗಿದೆ ಅಂತ ಆದಲ್ಲಿ ಯಹ ತೋ ಸಾಫ್ ದೋಖಾ ಹೇ, ಇದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ 100% ಏನು ಮೋಸವೇ ನಿಜ. ಅವನು ನನಗೆ ಏನು ಅವನಿಗೆ ಕಾಣದೆ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ, ಖುದ್ದು ಬುದ್ಧಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅವನು ನನ್ನನ್ನ ಮೋಸಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಮಗರ್ ಇಸ್ ದೋಖೆ ಮೇ ಮೇರಾ ಭಿ ಸಹಯೋಗ ಥಾ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಬಂತು. ಲೇಖಕ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಆದರೆ ಅವನೇನು ನನಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದಾನೆ, ಈ ಮೋಸದಲ್ಲಿ ನನ್ನದೂ ಕೂಡ ಸಹಯೋಗ ಇದೆ, ನಂದೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ, ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಂದೂ ಇತ್ತು. ಮೋಸಕ್ಕೆ ಒಳಪಡದೆ ಇರುವಾಗಿ ಇರಬೇಕಿತ್ತು ನಾನು, ಆದ್ರೆ ನಾನಿಲ್ಲ. ನಾನು ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದೆ. ಹೇಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ದ ಅವನು? ಮೇರಾ ಉಸ್ಕೆ ಹಾತ್ ಮೇ ರುಮಾಲ್ ರಖ್ ದೇನಾ ಮಾನೋ ಉಸೆ ದೋಖಾ ದೇನೆ ಕಿ ಪ್ರೇರಣಾ ಥಿ. ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಫಸ್ಟ್ ದುಕಾನಿಗೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ, ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ನನ್ನ ಮೈ ಮೇಲಿದ್ದ ರುಮಾಲನ್ನ ತೆಗೆದು ಅವನಿಗೆ ಕೈಗೆ ಯಾವಾಗ ಕೊಟ್ನೋ ಅವನಿಗೆ ಅದೊಂದು ಪ್ರೇರಣೆ ಆಗೋಯ್ತು. ಓ, ಇವರು ಈ ಮನುಷ್ಯ ಏನಿದ್ದಾನೆ, ಉಸನೆ ಭಾಂಪ್ಲಿಯಾ, ಉಸನೆ ಕ್ಯಾ ಕಿಯಾ ಭಾಂಪ್ಲಿಯಾ, ಅಳತೆ ಮಾಡೋದು, ಭಾಂಪ್ನ ಯೋಚಿಸ್ಕೊಳ್ಬಿಡೋದು. ಅವನ್ನ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಲ್ಲೊಂದು ಸೈಕಾಲಜಿ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೈಕಾಲಜಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಗಡಿಕಾರ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯದ ಗ್ರಾಹಕನಲ್ಲಿ. ಅವನಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷೆಯನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಗಮನಿಸ್ತಾನೆ. ಅವನು ಯಾವ ತರದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಂಗಡಿಕಾರ, ಬುದ್ಧಿವಂತ ಅಂಗಡಿಕಾರ ಆದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ, ನೀವು ನೋಡಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ, ನೀವು ತುಂಬಾ ಚಾಲಾಕಿರುವಂತಹ ಅಂಗಡಿಕಾರನಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅವನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನೀವು ಒಂದೇ ವಸ್ತುವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ರಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಅದನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅವನ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು, ಅವ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೊಂದು 4-6 ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಆ 4-6 ಆಪ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅದು ಒಂದು ತಗೊಳ್ಬೋದಿತ್ತನ, ಇದೊಂದು ತಗೊಳ್ಬೋದಿತ್ತನ. ಅವನೇನು ಅದರಲ್ಲಿ ಅವನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವ್ನು 4 ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ವಸ್ತು ಅವನಿಂದ ಏನಾಯ್ತು, ಮಾರಾಟವಾಯ್ತು. ಅದು ಅವನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ, ಅಂಗಡಿಕಾರನ ಬುದ್ಧಿ. ಅವನು ಅದರಲ್ಲಿ ಚಾಲಾಕಿದ್ರೆ ಅವನು ಆ ತರದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಲಾಭವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಅಂಗಡಿಕಾರ ನಾನು ಯಾವಾಗ ರುಮಾಲನ್ನ ಅವನ ಕೈಗೆ ಕೊಟ್ನೋ ಅವಾಗ್ಲೇ ಅವನನ್ನ ಅಳತೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ. ಏನಂತ? ಉಸ್ನೆ ಭಾಂಪ್ಲಿಯಾ ಕ್ಯಾ ಯಹ ಮಹಾಶಯ अपनी आंखों से काम लेने वाले जीव नहीं है. यह जो महाशय है, यह जो कवि है, यह जो लेखक है, वह अपनी आंखों से काम लेने वाले, ತನ್ನ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಕೆಲಸವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವವನು. ಅಂದ್ರೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ವಸ್ತು ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವನು ಖುದ್ದಾಗಿ ನೋಡುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಆ ಅಂಗಡಿಕಾರ ಮೊದಲೇ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದ. ಇವನು ಸುಮ್ಮನೆ ರುಮಾಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಚೀಲಕ್ಕೆ ನೀವು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ, ನೀವು ಸಾಮಾನು ತರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋದ್ರೆ ಅಂಗಡಿಕಾರ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ತೆಗೆದು ಒಂದು ಚೀಲದೊಳಗೆ ಹಾಕಿ ನೀವು ಕೈ ಕೊಟ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀರಿ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ, ಅವ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಎಲ್ಲಾ ಐಟಮ್ಗಳು ಬಂದ್ವೋ ಅಥವಾ ಐಟಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಹಾಳಾದ ವಸ್ತುವನ್ನ ಹಾಕಿದಾನೋ, ನಾವು ಅದನ್ನ ಯಾವ್ದನ್ನು ಗಮನಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅವನು ಬ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ನಾನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ. ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ವಸ್ತುವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ನಾವು ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಪಾಲಕರು, ನಾವು ತರೋದೆಷ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಹಾಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ನಾನು ತಗೊಂಡ್ಬಂದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಲವರಷ್ಟು ಜನರಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಅಂಗಡಿಯವನ ಮೇಲೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಜಾಸ್ತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ನಮ್ಗೆ. ಅವನು ಹಾಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೋ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೋ ಅಲ್ಲೇ ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಆನ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ದುಡ್ಡು ಕೂಡ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಚಿಲ್ಲರೆ ಸರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೋ ಇಲ್ವೋದನ್ನ ನೀವು ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತು ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆನಂತರ ಬಂದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರು ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ, ಚಿಲ್ಲರೆ ಸರಿಯಾಗಿತ್ತು ನಾನು ಕೊಡುವಾಗ ಅಂತ ಅವನು ವಾದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನು ಸಾಕ್ಷಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಅಲ್ಲೇ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ವಸ್ತು ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೋ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಈ ಸಾಮಾನ್ಯ ಈ ಮೆಡಿಸಿನ್ ತರ್ಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋದಾಗ ಯಾವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಡೇಟ್ಗಳು, ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಬಿಲ್ ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಆ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ನಿಂತು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ನಂತರ ದುಡ್ಡನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಚಿಲ್ಲರೆಯನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊಂದಾಡಬಾರ್ದು ನಾವು.
ಆ ತರದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಮೋಸಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಈ ಅಂಗಡಿಕಾರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ, ಲೇಖಕ ತಾನು ನಾನು ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡುವವನಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಅವನಿಗೆ ಮೊದಲೇ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗಿತ್ತು. ಅವ್ರು ನ ಇತನೆ ಚೌಕಾಸ್ ಹೇ ಕಿ ಘರ್ ಸೆ ಲೌಟಾನೆ ಆಯೆ. ಅವನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಚೌಕಾಸ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲ, ಜುಗ್ಗ ಕೂಡ ಅಲ್ಲ. ಚೌಕಾಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಿಪುಣ ಕೂಡ ಅಲ್ಲ, ಮನೆಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋದ ಹಣ್ಣನ್ನ ರಿಟರ್ನ್ ನನಗೆ ವಾಪಸ್ ತಂದು ಕೊಡುವಂತಹ ಜುಗ್ಗ ಕೂಡ ಅಲ್ಲ. ಈ ಮಹಾಶಯನ ಹತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ದುಡ್ಡಿದೆ, ಇವನು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ ವಸ್ತುವನ್ನ, ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡೋದ್ಮೇಲೆ ಹಾಳು ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಕೊಡೋ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೂ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಎರಡು ಕಾರಣದಿಂದ ಅವನು ಮೋಸವನ್ನ ಮಾಡೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಈ ಮೋಸದಲ್ಲಿ ಲೇಖಕನದ್ದು ಕೂಡ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಇದೆ. ಮೋಸ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಅಂತ ಬೇಸರ ಪಡೋದಲ್ಲ, ಮೋಸಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಜಾಗವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ದಾರಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅನ್ನೋದು ಲೇಖಕನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕನಿಗೆ ಅಂಗಡಿಕಾರ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದು ಅನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತ ಗ್ರಾಹಕ ಏನಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ಜಾಗೃತನಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿಕಾರ ಮೋಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೇಬುಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಲಿಫಾಫೆಯಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಣ್ಣುಗಳು ಸರಿ ಇದೆಯೋ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅದರ ಸರಿಯಾದ ಅಳತೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಇದೆಯೋ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸರಿ 500 ಗ್ರಾಮ್ ತಗೊಂಡೆ ಅಂತ 500 ಗ್ರಾಮ್ ಬಂತೋ, ಸರಿ ಆಗ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಿ, ಸರಿಯಾದ ಚಿಲ್ಲರೆಯನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳು ತುಂಬಾ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಒಂದು ಜಾಗೃತಿ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಲೇ ಈ ಪಾಠವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಾಠಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಮುಂದೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, आदमी बेईमानी तभी करता है जब उसे अवसर मिलता है. ತುಂಬಾ ಮಸ್ತ್ ವೆಲ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ನೋಡಿದು. ಮನುಷ್ಯ ಬೇಯಿಮಾನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶ್ರೀಹರ್ಷ ಏನೋ ಬೇಯಿಮಾನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶ್ರೀಹರ್ಷ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದು, ಅಂದ್ರೆ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಓಕೆ, ಕರೆಕ್ಟ್. ನೇಹಾ ಆರ್ हाँ सर। बेईमानी और बेईमान दोनों शब्द में कुछ फर्क है क्या? बेईमानी और बेईमान ಏನಾದ್ರೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆಯಾ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ, ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ? ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಸಿಕ್ತಾ? 4ನೇ ಅಕ್ಷರದಲ್ಲಿದೆ. आदमी बेईमानी तभी करता है जब उसे अवसर मिलता है. बेईमानी ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ಅರ್ಥ ಏನು? ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂತನಾ? ಹೌದಾ? ಅಲ್ಲ ಸರ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ? ओके, नितिन शेट्टी. यस सर. बेईमानी और बेईमान दोनों शब्द में कुछ फर्क है क्या? यस सर. क्या है सर? बेईमान ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಬೇಯಿಮಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ವರ್ತಿಸೋನು. ಯಾವನೋ ಅವನು, ಯಾವನಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಎಸ್, ಗುಡ್ ಆನ್ಸರ್. ಯಾವನಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಇದೆಯೋ ಅವನು ಬೇಯಿಮಾನ್. ವಹ ಏಕ್ ಬೇಯಿಮಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೈ. उसे बेईमानी मुझे बेईमानी अच्छा नहीं लगता. ಕರೆಕ್ಟ್, 100%. ಯಾವನಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಅವನು ಬೇಯಿಮಾನ್. ಬೇಯಿಮಾನಿ ಒಂದು ಗುಣ, ಅದು ಯಾವನಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ. ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಗುಣ, ಬೇಯಿಮಾನಿ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಗುಣ. ಕಳ್ಳ ಸುಳ್ಳ ಅನ್ನೋನು ಒಂದು ಗುಣ, ಸುಳ್ಳು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಗುಣ.
ಅದನ್ನು ಯಾರಲ್ಲಿದೆಯೋ ಸುಳ್ಳುಗಾರ, ಆ ತರದಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಯಾರನ್ನಲ್ಲಿದೆಯೋ ಸುಳ್ಳುಗಾರ, ಬೇಯಿಮಾನಿ ಬೇಯಿಮಾನ್, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಮನುಷ್ಯ ಯಾವಾಗ ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾನೆ, ತಬಿ ಕರ್ತಾ ಹೇ ಜಬ್ ಉಸೆ ಅವಸರ ಮಿಲ್ತಾ ಹೇ, ಅವನಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವನು ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವಕಾಶವೇ ಸಿಗದೆ ಹೋದಲ್ಲಿ बेईमानी का अवसर देना, चाहे वह अपने ढीलेपन से हो या सहज विश्वास से, बेईमानी में सहयोग देना है. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ವಿಚಾರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಬೇಯಿಮಾನಿಕ ಅವಸರ ದೇನ, ಅವನಿಗೆ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ದುರ್ವ್ಯವಹಾರವನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೊಡೋದು, ಅದು ಎರಡು ಕಾರಣದಿಂದ ಇರಬಹುದು. ಒಂದು ಅಪನೆ ಢೀಲೇಪನ್, ನಮ್ಮ ಢೀಲಾಪನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂಥರ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಏನೋ ಹಂಗೇನೋ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಏನ್ ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತೇವಲ್ವಾ, ಅದು ಢೀಲೇಪನ್. ಸರಿ, ಅದ್ರ ಏನ್ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಮಿಸ್ಟೇಕ್, ಅದು ಏನ್ ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಹೀಗೆ ಒಂಥರ ನಿಗ್ಲಿಜೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಆ ತರದಲ್ಲಿ. ಸೆಹೋ ಯಾ ಸಹಜ ವಿಶ್ವಾಸ ಸೆ, ಎರಡನೇದು ಇದೆ. ಒಂದು ನಾವು ನಿಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಎರಡನೇದು ವಿಶ್ವಾಸ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಅವನ ಮೇಲೆ ನನ್ಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ, ಅವನು ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಏನ್ ನಾವು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೇವಲ್ವಾ, ಅದು ಕೂಡ ಹೌದು. ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ ಅಂತ ಅವನು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ ನಮಗ್ ಲಾಭ ಆಗುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಾವು ನೋಡದೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು, ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಎಷ್ಟೇ ವಿಶ್ವಾಸ ಇರಲಿ, ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ ಅವ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಸರಿ ಅಂತ ಸುಮ್ಮಂಗಿರೋದು ಅಂತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಈ ಅಂಗಡಿ, ನೀವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರಕ್ಕಿದೆ, ನೀವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಅವನ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ. ಅವನು ನಮ್ಗೆ ಡೈಲಿ ಇದ್ರ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ, ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣದಿಂದ ನನಗೊಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ಅವನಿಗೆ ಇದ್ರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಅವನು ನಜರ್ ಸೂಕ್, ಅವನಿಗೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ತಪ್ಪಾಗ್ಬೋದು, ಅವನಿಂದನೂ ಕೂಡ ಅವನಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಹಾಕಿರ್ಬೋದು. ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ವಸ್ತುವನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತು ನೋಡಿದಾಗ, ವಿಶ್ವಾಸ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಮನೆಗೆ ತಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು. ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಅವನ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ವಿಶ್ವಾಸ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೇ ವ್ಯವಹಾರ ಮುಗಿಸೋಬಿಟ್ರೆ, ಮನೆಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ನೋಡೋ ಮೋಸ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ, ನನಗೆ ದಿವಸ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅವನ ಅಂಗಡಿಗೆ, ಆದ್ರೂ ಇವತ್ತು ಹಾಕೇ ಬಿಟ್ಟ ನನಗೆ ಟೊಪ್ಪಿಯನ್ನ. ಅಲ್ಲ, ನಿಜವಾಗಿ ಅವನು ಟೊಪ್ಪಿ ಹಾಕೇ ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಹಾಕಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಅವನಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತು ಮಾತುಕತೆ ನಮಗೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಮತ್ತೊಂದು ಕೊಡೋ ನನಗೆ, ಆಯ್ತು ಅವ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾನೆ ನಿಮಗೆ, ನಿಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ ಅವನ ಮೇಲೆ ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಆಗ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಟೊಪ್ಪಿಗೆ ತಿಂದ್ಮೇಲೆ ಬಯಸ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಅನಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡುವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತು ಸರಿಯಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ತಂದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಮನೆಗೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇದೇ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಅವನು ಹೊರಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಏನ್ ಹೇಳ್ದ, बेईमानी का अवसर देना, चाहे वह अपने ढीलेपन से हो या सहज विश्वास से, बेईमान में सहयोग देना है. ನಾನು ಫ್ರೀ ಬಿಡುವವನನ್ನ ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡ ಅಂತ ಬಿಡುವಂತದ್ದಲ್ಲ, ಢೀಲೇಪನ್ ನಿಂದ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಲ್ಲ, ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅವನ ಮೇಲೆ ಸಹಜವಾಗಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಅಲ್ಲ. ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಕಾರಣವೇ, ನಾನು ಸಹಯೋಗ ಕೊಟ್ಟ ಹಾಗೆ, ಅವನ ತಪ್ಪು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಸಹಯೋಗ ಸಿಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಆಯ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಪಡೇ ಲಿಖೆ ಬಾಬುओं और कर्मचारियों पर तो अब कोई विश्वास नहीं करता. ಇದು ಒಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೀಗಿತ್ತು. ಸ್ವಲ್ಪ ಓದ್ಕೊಂಡು ದೊಡ್ಡ ಪೋಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬಾಬುಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕರ್ಮಚಾರಿಗಳು, ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಈ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಕರ್ಮಚಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಈಗ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನ ಇಡೋದಿಲ್ಲ. ಕಿಸಿ थाने या कचहरी या म्युनिसिपालिटी में चले जाइए, आपकी ऐसी दुर्गति होगी कि आप बड़ी से बड़ी हानि उठाकर भी उधर न जाएंगे. ಸನ್ನಿವೇಶ ಹಾಗೆ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲವೂ ಹಾಗೆ, ಒಂದು 10 ಸಲ ತಿರುಗಿದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಆ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕು, ಒಂದು ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರ ಹೆಸರನ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಗದ ಪತ್ರದ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಈ ಜಮೀನಿನ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಗದ ಪತ್ರ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಯಾವುದೇ ಇರ್ಲಿ, ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ಹೋಗಿ ಏನೋ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಸರಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ತಿರುಗಾಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, आपकी ऐसी दुर्गति होगी
कि आप बड़ी से बड़ी हानि उठाकर भी उधर में जाएंगे. ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆನೇ ಆಗಿದೆ, ದೊಡ್ಡ ನುಕ್ಸಾನೇ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಯಾರು ಹೋಗ್ತಾರ ಮರೆ ಆಫೀಸಿಗೆ, ಆ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಕೆಲಸ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಎತ್ತಲ್ಲ, ಅಲದ ಸಾಕಾಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ, ಹಂಗಾಗಿ ಸಾಯಲಿ ಅಂತ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅದನ್ನ, ಅದು ಹಾಗೆ ಇದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿ. ಇದು ಏನು ಈಗಿನ ಜನರ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಆ ತರದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಹಾಗೆ, ಅಷ್ಟು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮನ್ನ 10 ಸಲ ಅನಿಸ್ತಾರೆ, ಆ ತರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ರೂ ಮಾಡೇ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಾಗೆ ಆ ತರದ ಅನುಭವ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಲವಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ. ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಆಫೀಸ್ಗಳು. ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಂತೂ ಕೆಲಸ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಹತ್ರ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ವಿಶ್ವಾಸ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಇಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನೇ ಇಲ್ಲ. ಆಫೀಸರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಇರ್ಬೋದು, ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ಜನರ ಮೇಲೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಥಾನಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್, ಠಾಣಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಮೂಲ ಇದ್ರ ಶಬ್ದ, ಮರಾಠಿ ಶಬ್ದ ಠಾಣಾ. ಕಚಹರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಫೀಸ್. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋದ್ರೆ ಯಾವ ಕೆಲಸವೂ ಕೂಡ ಈಗ ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾರ ಮೇಲೂ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಡುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಲೇಖಕ ತನ್ನ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನ ನಿಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದು. ಅನುಭವಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬಂದಲ್ಲಿ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಬರೋ ತನಕ ನಾವು ನಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅಭಿ ವಹ ಸೋಚನೆ ಲಗ್ತಾ ಹೈ ಪಹಲೆ ಏಸಾ ನಹೀ ಥಾ. ಮೊದಲಿನ ಕಾಲ ಹೀಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈ 1904 ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಂತಹ ಕಥೆ ಇದು, 1904 ಅಥವಾ 5 ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ. ಅವನು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದ ಕಥೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಇನ್ನು ಮುಂಚೆ ಹಿಂಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಈಗಿನವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈಗ 2020ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಓದುವಾಗ ನಾವು ಇರುವಾಗ ಹಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಈಗ ನೀವು ಇದ್ದಂಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. 100% ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಅದು ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ, ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರ್ಬೇಕು, ಅದೇ ಜಗತ್ತಿನ ನಿಯಮ. ಅಷ್ಟು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಜನರೇಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದೊಂದಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ, ಮನಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು ಸರ್ಜೆ, ಈಗ ನೀವು ಓದುವಾಗ ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತೋ, ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ನಮ್ನೇ ಏನೋ ಇರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ನೀವ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ನಮ್ಮ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಬಿಡ, ನಾವು ಹಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ವಿ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ವಿ. ಅದೆಲ್ಲ ಕಾಮನ್, ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ. ನಾನು ಓದುವಾಗ ಹಿಂಗಿರ್ಲಿಲ್ವ, ನಿಮ್ಗಿದ್ದಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆಲ್ಲ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ನಾವು ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದಾಯ್ತು, ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತು, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದಾಯ್ತು, ಒಟ್ಟಾರೆ ವಾಟೆವರ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಪೆಹಲೆ ಐಸಾ ನಹೀ ಥಾ. ಆದ್ರೆ ಇದು ಮಾತ್ರ ತುಂಬಾ ನಿಜವಾದಂತದ್ದು. ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಮುಂಚಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಮೋಸಗಳು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ವು. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ. व्यापारियों की साख बनी हुई थी. व्यापारियों की साख क्या है? साख शब्द का अर्थ वहां पर जीवन भी जीवन नायक कैसा जा जीवन नायक ಜೀವನ್ ನಾಯ್ಕ್ ಇದೆಯೇನೋ ಅಲ್ಲೇ? ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಅಲ್ಲಿಂದ? ಓಕೆ, ಕೃಪಾ ಸಾಕ್ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನಮ್ಮ ಶಬ್ದಾರ್ಥದಲ್ಲಿ? ಲೇನ್ ದೇನ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸಹನಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಹಾ ಸರ್. ಲೇನ್ ದೇನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ? ಲೇನಾ ದೇನಾ? ಲೇನ್ ದೇನ್. ಲೇನಾ ಅಂದ್ರೇನು? ತಗೊಳೋದು. ದೇನಾ ಅಂದ್ರೇನು? ಅಷ್ಟೇ, ಸಿಂಪಲ್. ಓಕೆ, पहले व्यापारियों की साख बनी रहती थी, यानी लेन देन बनी रहती थी. ಕೊಡುಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಇತ್ತು. ಯೋ तौल में चाहे छटांक आध छटांक कस ले. ನೋಡಿ ಶಬ್ದವನ್ನು ನೋಡಿ, ಯೋ तौल में चाहे छटांक आध छटांक कस ले, लेकिन आप उन्हें 5 की जगह भूल से 10 के नोट दे आते तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं थी.
ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಯೋ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಹೀಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತೌಲ್ ಮೇ ಅಳತೆ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಚಾಹೆ ತೌಲನ ಅಳತೆ ಮಾಡೋದು, ಚಾಹೆ ಛಟಾಂಕ ಆದಿ ಛಟಾಂಕ ಕಸ್ಲೆ, ಏನು 1 ಗ್ರಾಮ್ 2 ಗ್ರಾಮಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬಹುದು. ಈ ಶಬ್ದ ಹೇಳೋದು ಕಷ್ಟ, ಶಬ್ದ ಅರ್ಥ ಹೇಳೋದು, ಅದು ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ, ಭಾವಾರ್ಥವಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತೂಕದಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಲೇಕಿನ್ आप उन्हें 5 के जगह भूल से 10 के नोट दे आते. ನೀವು ಒಂದ್ ವೇಳೆ 5 ರೂಪಾಯಿ ಏನೋ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಅದು ನಿಮ್ಗೊಂದು 1 ಗ್ರಾಮ್ 2 ಗ್ರಾಮ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಬಂದಿದೆ, ಹೆಚ್ಚು ಕೊಡ್ಬೋದು, ಕಡಿಮೆನೂ ಬಂದಿರ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ 5 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವೇನಾದ್ರೂ 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, तो आपको घबराने की कोई जरूरत न थी. ನಿಮ್ಗೆ ಹೆದರ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಏನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಪ್ಕೆ ರೂಪಾಯಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಥೇ, ಅವ್ರ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ನೀವು ಕೊಟ್ಟು 10 ರೂಪಾಯಿಯಲ್ಲಿ 5 ರೂಪಾಯಿ ನಿಮ್ದೇನಿದೆ ಅದು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅವ್ರು ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಬಂದಾಗ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಶುದ್ಧವಾದಂತಹ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ವ್ಯವಹಾರ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವ್ರು ತನ್ನ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಮುಜೆ ಯಾದ್ ಹೈ, ನಂಗೆ ನೆನಪಿದೆ, एक बार मैंने मुहर्रम के मेले में एक दुकानदार से 1 पैसे की रेवड़ियां ली थी. ಮೊಹರಂ ಏನು ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಹಬ್ಬ ಇದೆ, ಆ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಮೇಲಾ ಲಗಾತ, ಮೇಲಾ ಒಂದು ಏನು ಉತ್ಸವದ ಒಂದು ಜಾತ್ರೆ ಅದು ಹಾಕಿದ್ರು. ಮೇಲಾ ಲಗಾತ, ಮೊಹರಂ ಕೆ ಮೇಲಾ ಥಾ. वहां पर एक दुकानदार से, ಒಬ್ಬ ಅಂಗಡಿಕಾರನ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ನಾನು 1 पैसे की, 1 ಪೈಸೆಯ, ಅವಾಗ ಪೈಸೆ ಕಾಲ ಇಲ್ಲ, 1 ಪೈಸೆಯ ರೇವಡಿಯಾ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ಅರ್ಥ ಸೌಮ್ಯ ಹೆಗಡೆ ಏನ್ ಬರ್ತಿದೆ? ರೇವಡಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಸೌಮ್ಯ ಹೆಗಡೆ, ಸೌಮ್ಯ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ಯಾ? ಸೌಮ್ಯ ಇದ್ದಾಳ ಅಲ್ಲಿ? ओके, श्रेया भट्ट. तिल और चीनी से बनी मिठाई. तिल और चीनी से बनी मिठाई. ತಿಲದಿಂದ ತೈಲ, ತಿಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಳ್ಳು. ಈ ನಾವು ತೈಲ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದವನ್ನ, ತೈಲ ಎಣ್ಣೆ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ಏನಿದೆ ಅದು ಬಂದಿರೋದೇ ಮೂಲ ಶಬ್ದ ತಿಲದಿಂದ. ತಿಲಸೆ ತೈಲ, ಎಳ್ಳಿನನ್ನ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ಮಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನ ಏನ್ ತೆಗಿತಾರೆ, ತಿಲದಿಂದ ಬಂದಂತದ್ದು ತೈಲ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ಅರ್ಥ ಅದೇ. ತಿಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಳ್ಳು, ಬಿಳಿ ಇರ್ಬೋದು, ಕಪ್ಪಿರ್ಬೋದು. ತಿಲ್ ಅವ್ರ ಶಕ್ಕರ್ಸೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಥರದ ಎಳ್ಳುಂಡೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಎಳ್ಳಿನ ಲಾಡು, ಉಂಡೆ. वह क्या किया था? 1 पैसे की रेवड़ियां ली थी. रेवड़ियां ಬಹುವಚನ ಮೇ ಹೈ. 1 ಪೈಸೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ರೇವಡಿಯಾ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ರೇವಡಿ ಅಲ್ಲ, ರೇವಡಿ ಒಂದೇ ಉಂಡೆ. 1 ಪೈಸೆಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಉಂಡೆಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ವು, ಬಹುವಚನದಲ್ಲಿದೆ. ಲೀ ಥೀ, ನೋಡಿ ಥೀ ಅಂತ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಿಂದು ಇದೆ, ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗದಲ್ಲಿದೆ, ಬಹುವಚನ ಥೀ. ಅವ್ರು ಪೈಸೆ ಕಿ ಜಗಹ, 1 ಪೈಸೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಠಣ್ಣಿ ದೇ ಆಯಾತ. ಅಠಣ್ಣಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ನೂತನ್ ಅಠಣ್ಣಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎಂಟಣೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದ 1 ಪೈಸೆ ಕೊಡುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ. घर आकर जब अपनी भूल मालूम हुई तो दुकानदार के पास दौड़ गया. ಮನೆಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ನಾನು ಅವನಿಗೆ 1 ಪೈಸೆ ಕೊಡೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 8 ಆಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. तो वापस दौड़ कर गया वहां दुकानदार के पास, ओडोदा. आशा नहीं थी कि वह अठन्नी लौट आएगा. ನಂಗೆ ಭಾರಿ ಹೋಪ್ ಎಲ್ಲ ಇರಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಅವನು ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದು. ಆದ್ರೆ ಲೇಕಿನ್ ಉಸ್ನೆ ಪ್ರಸನ್ನ ಚಿತ್ತ ಸೆ ಅಠನ್ನಿ ಲೌಟಾದಿ. ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಿಂದ, ಅವನಿಗೆ ಬೇಜಾರಿಲ್ಲ, ಅವನು ಅದನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕೊಡುವಾಗ್ಲೂ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟ. ನನ್ನ 8 ಆಣೆಯನ್ನು ಅವನು ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಟ. ಅವ್ರು ಉಲ್ಟೆ
ಮುಜ್ಸೆ ಕ್ಷಮಾ ಮಾಂಗಿ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ. ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಕೂಡ ತನ್ನದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಭಾವನೆ. ನಾನು ಅವನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ತಗೊಂಡೆ ಅಲ್ವಾ, ಅಂಗಡಿಕಾರನ ಭಾವನೆ ನೋಡಿ. ತಗೊಂಡ ಬಿಟ್ಟೆ, ಅದು ನಂದು ತಪ್ಪಾಯ್ತು ಅಂತ. ಅವರು ಮುಜ್ಸೆ ಕ್ಷಮಾ ಮಾಂಗಿ, ರಿಟರ್ನ್ ನನ್ನ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕ್ಷಮೆಯನ್ನ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಅಲ್ವಾ ಅವನದ್ದು, ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರ ಅವನದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಪರ್ ಯಹಾ ಕಶ್ಮೀರಿ ಸೇಬ್ ಕೆ ನಾಮ್ ಸೆ ಸಡೆ ಹುವೆ ಸೇಬ್ ಬೇಚೆ ಜಾತೆ ಹೇ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಸೇಬ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆ ಕೊಳತಂತಹ ಸೇಬು ಹಣ್ಣನ್ನ ಮಾರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಜೆ ಆಶಾ ಹೇ, ನನಗೆ ಒಂದು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇದೆ, ನನಗೊಂದು ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಪಾಠಕ್ जो इस पाठ को पढ़ते हैं वह पाठक है. पाठक बाजार में जाकर मेरी तरह आंखें न बंद कर लिया करेंगे. ನನ್ನ ಹಾಗೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಅಥವಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೋಗಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹಾಗೇ ಬಂದ್ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ನಾನೊಬ್ಬನು ಪೆಟ್ಟು ತಿಂದಿದ್ದೇನೆ, ನೀವು ಮತ್ತೆ ತಿನ್ಬೇಡಿ. ನಾನೊಬ್ಬನು ಮೋಸ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ, ನೀವು ಮೋಸ ಹೊಂದಬೇಡಿ. ತಪ್ಪಿ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಪಾಠಕ್ बाजार में जाकर मेरी तरह आंखें न बंद कर लिया करेंगे, नहीं तो उन्हें भी कश्मीरी सेब ही मिलेंगे. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಸೇಬೆ ಸಿಗುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, आप लोग सावधानी बरतिए. अपना अनुभव बताते हुए पाठक को सचेत करते हैं कि अगर खरीदारी करते समय सावधानी नहीं बरते, बरतना तंत्र वहिसुವಂತದ್ದು, सावधानी नहीं बरते तो धोखा खाने की संभावना होती है. ನೀವು ಮೋಸ ಹೊಂದುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಲೇಖಕ. ಸೊ ಪಾಠ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನಿಸುವವರು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯನ್ನ ಎತ್ತಿ. ಓಕೆ, ಮಹೇಶನ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ವನೋ? ನಿಖಿಲ್ ಎಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ವನೋ? ಅನ್ನಗ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವೇನ್ರೋ? ಓಕೆ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಪಾಠವನ್ನ ಮುಗಿಸೋಣ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮೀಟ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಒಮ್ಮೆ ಬನ್ನಿ. ಇದು ಮುಗಿತಾ ಇದೆ ಇವಾಗ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೀಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರವನ್ನ ನೋಡಿ ಪಾಠವನ್ನ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡೋಣ.